ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا حي يا قيوم تحصنت فاحمني بحمايتك بقاية حقيقة برآن الزمان. بسم الله. وادخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنزي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة واعتصم بعبد الله. وابني يا محيط يا قادر علي سرى من حاطة مجد صراطك عز عظمة. ذلك خير ذلك من آيات الله. وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلات عزتي غاستي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان. فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله. ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وأعوانهم. فإن همني أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يدي من بعد الله. واكفني يا قابض يا قهار خادعة مكر وردودهم أني مذمومين مذءومين مدحورين بالتقصير تغيير تدمير. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وذكني يا سبو يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله. وذكهم يا ضار يا مميت ونكال وبال زوال فقط أداب القوم الذين ظلموا والحمد لله. وأمني يا سلام يا مؤمن صلاة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة. ولا يحزنك قول من العزة لله. والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إكباري. فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله. والقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتقتضي بقلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من طيب تأليف يحبونهم وحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله واظهر عليه ظاهر وباطن أسر أسرار أنوار يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وجه اللهم صمدوا وجه اللهم يا صمد يا نور وتي بصفاء جمال أنس إشراك فإن حاجك فقل أسلمت وجه لله. وجميل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالبساط والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من باس جبروت عزة ومن نصر الله من عند الله. وأدم علي يا باسط يا فتاه بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وانزل اللهم يا لطيف يبرأ بك الإيمان والإطمئنان والسكينة والرقى ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وافرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تضروا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واحفظني يا حفيظ وكيل بين يدي ومن خلفي وعن يمين وشمال من فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. فثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم كيف خاب ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله. وأيدني يا طالب يا غالب بالتأييد بك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. واكفني يا كافي الأسوى يا شافي الأدواء بأوائل فوائد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وامنن علي يا وهاب
يا وهاب وامن علي يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا رزاق بعصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا من رزق الله فالزمني يا واحد يا أحد كلمة التوكل كما زمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي يا ولي يا علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة ما زيد إيراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغدون صبرا إلا رسول الله تب علي يا تواب حليم توبة نصوحا يكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله واختمني يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكن يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عدة المتقين الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله ألف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا أرحم الراحمين 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك بتريليون تريليون حرمات هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قديرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا ملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بألف ألف ألف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا من والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل علينا بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل لا قل أفأتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير
أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين إذ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وانقلبوا واتبعوا رضوان الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسنة وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف بهاء وأسرار وأي بيت نادى ربه أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه له ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف هيبة ولطائف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وكرمنا مسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما صنبا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وجل وأكبر تقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادنا وعمارنا وزوارنا ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم عن أيماننا وأيمانهم وعن شمائلنا وشمائلهم ومن فوقنا ومن فوق ومن تحتنا ومن تحت ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa alfa alfi fallahu khairun hafidha wa arhamur rahimin. Wa alfa alfi alfi wallahu min waraihim muhit. Bal wa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Wa alfa alfi alfi aqbil wa la takhaf innaka minal aminina. Syahatil wujuhul kafarati wal fajara. Syahatil wujuhul zalamati wal fasaqah. Syahatil wujuh syuyu'iyati wal mulhida wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Faqad khaba man hamana dhulma. Bismillah amanna billah, bismillah ta'assanna billah, bismillah tawakkalna 'ala Allah, bismillah amanna billah, bismillah ta'assanna billah, bismillah tawakkalna 'ala Allah, bismillah amanna billah, bismillah ta'assanna billah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Yadullah fawqa aydihim wa hijabullah 'ala absarihim wa siyamullah tarmi. Allahumma a'mi'na 'an absar al-ashrar wa zalamatil fujar wa kuffa 'anna wa anha al-sinatahum waghlul أيديهم وأرجلهم وأربط على قلوبهم جامد الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمة وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك. اللهم بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأقدار. اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يحصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبح فيك في الحصى وبالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا ونارا محرقا ونارا محرقا وب70,000 من الملائكة آرسا. اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره واردد كيده في نهر واجعل تدبيره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحماية كفاية مقياس حقيقة برهان حرز أمان. بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام اسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كان فستر حجاب سيانتي نجاة واعتصموا بحبل الله. ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محيط يا قادر علينا وعليها سورة مانحة مجلس صراطك إذ عظم ذلك خير ذلك من آيات الله. ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع فينا وإياها شر الشيطان والسلطان. فإن ظالم أو جبار بغى علينا أو عليها أخذته غاشية من عذاب الله. ويا قوي يا متين ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك ظلمة الباغين علينا وعليها. فإن هم لنا ولها أحد بسوء خذله الله أهلكه الله قصمه الله ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساء إلينا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله والسميع العليم. فسيكفيكهم الله والسميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا بالله ضيوفنا الأعزاء, insyaallah kita kembali bersama Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Al-Ma'ruf Ibn Majah rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakatihi wa min barakati salihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babu husnil qada, bab yang menyatakan tentang cara penerimaan yang baik. Husnil qada, cara penerimaan yang elok. Riwayat daripada Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Syababatu wa hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Salamah bin Kuhail qala sami'tu Abu Salamah bin Abdurrahman yuhaddisu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairakum au min khairikum. Inna khairakum atau inna min khairikum.
Inna khairakum wa min khairikum ahsinukum qada'a. Sesungguhnya di antara daripada yang terbaik di kalangan kamu, di kalangan kalian, di antara daripada yang terbaik di kalangan kamu itu adalah orang yang paling baik cara menerimanya. Qada'an wa iqtida'an, bai'an wa syira'an. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang baik pada waktu membeli dan menjual, dan juga yang baik pada masa membayar dan menerima. Jadi tuntutan, panduan dan bimbingan tidak hanya kepada si pembeli atau tidak hanya juga kepada si penjual, tapi kepada kedua-duanya. Bagaimana dengan kita menjadi seorang penjual yang baik? Dan juga bagaimana dengan kita menjadi seorang pembeli yang baik? Mungkin masing-masing daripada kita pernah mengalami atau pernah terlibat dalam penjualan. Jadi pada waktu kita berjualan, syokta, kalau pada waktu seseorang tanya harga dengan kita, tanpa menawar langsung dibayar. Itu yang itu berapa masih? Itu 3 ringgit. Kalau itu import, itu sekilonya 7 ringgit. Oke, yang itu 3 kilo. Masya Allah, senang sekali, senang. Kita katakan yang import 7 ringgit, yang lokal 5 ringgit. Lokal minta 5 kilo, yang import 3 kilo. Langsung kita timbangkan, langsung dia timbangkan. Itu pembeli yang bagus. Penjual yang baik, kalau minta maaf, kalau nak ambil 3 kilo yang H7 itu boleh dalam 15 aja. Jadi dihitung dalam harga 5. Oke lah, harga 6 lah, tak apa, 18. Khair, alhamdulillah. Oke, 3 kilo, 18 ringgit. Itu adalah penjual yang baik. Dengan arti dengan kita bagi peluang untuk orang menawar. Bagi peluang untuk bernegosiasi. Dan juga pada masa yang sama, bukan setakat bagi peluang, dan juga kita kurangkan. Yang paling masalah tuh, kalau pada waktu udahnya melayannya kasar, harganya mahal, tak kurang-kurang lagi. Yang jadi masalah kita, cuman barang itu ada di situ. Jadi cuman kita ada keliling pasar, barang itu tak ada dijual di tempat lain. Dia cuma yang punya. Yang lain kedainya tutup. Ada langganan kita, ternyata pada hari itu katanya ada kenduri pernikahan, ada resepsi. Jadi terpaksa dengan kita berbelanja di sana, dan itu barang yang kita perlukan. Di situ tak ada istilah toleransi. Harganya mahal, harga mati, cara melayani pun juga kasar, muka cemerut. Maksudnya muka tak maneh lah. Jadi kalau seandainya tak kurang pun, ya senyumlah, apa masalah. Boleh. Minta maaf Pak Ji. Nah itu maklum, sebenarnya itu harga modal. Minta maaf maklum, kita pun dapat untung sikit je, tak banyak mana. Ambil senyumlah, apa masalah. Takkan kedekut dengan senyum. Udahnya kedekut dengan duit. Kedekut dengan negosiasi. Kedekut juga dengan tawaran, atau kedekut juga dengan senyum. Waliyadzubillah, astagfirullahaladzim. Hidup ini adalah untuk buat kebaikan. Hidup ini bukan untuk buat orang jadi tegang, bukan untuk buat orang jadi stres, bukan untuk buat orang jadi marah. Manusia Allah berikan kelebihan yang tidak Allah berikan kepada sekedar makhluk. Itu adalah dengan akal pemikiran yang sehat, dengan akal pemikiran yang waras. Agar macam mana dengan kita, dengan akal pemikiran yang Allah beri, dengan keistimewaan anugerah yang Allah bagikan, sehingga kita dapat membuat suasana jadi bening, membuat suasana jadi sejuk, membuat orang jadi suka, membuat orang jadi senang, membuat orang jadi bahagia, membuat orang jadi semangat, membuat orang jadi termancing keinginannya, membuat suasana jadi tentram, damai, bening, hening, membuat keadaan dengan kawan-kawan, Masya Allah, semuanya ceria.
semuanya semangat. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, busra lana ni'mal muna, zalal ana wa falhana waddahru anjaza wa'dahu wal bishru adhamu lana bushra lana ni'mal muna zalal ana wa falhana. Jadi kadang-kadang anak-anak buat kesudahan, mungkin malam acara burdahan, maulidan, Diyaul Lame, Habisyi, atau dengan seumpama Maulid Al-Azbi, atau dengan Samtud Durar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yang walaupun kita presiden, yang walaupun kita merupakan insan yang paling tinggi pangkat, jabatan, harta, tahta dan kedudukannya, tetap juga ikutlah kumat kamilkan mulut bersalawat. Yang kita salawatin itu tidak ada tandingan dan tak ada duanya di dunia. Kita yang menumpang kemuliaan dengan beliau, bahkan kita akan mendapatkan salawat dan balasan daripada pada waktu kita bersalawat. Kenapa? Hanya mantang-mantang karena kita penguasa, hanya mantang-mantang dengan kita kiai, atau juga habib, maulana, sultan, raja, menteri, gubernur. Ini jadi penghalang. Jangan sampai dengan kita terbawa-bawa dengan keadaan, sehingga itu juga jadi penghalang untuk kita tidak bersama dengan jamaah, untuk kita bersama dengan kumpulan. Ini anak-anak marawis, kalau dengan bahasa di sana kumpulan hadroh, atau kumpulan maulid, atau kumpulan marhaban. Jadi dengan kita ini saya tua semuanya, Masya Allah seronoknya mereka kalau pada itu dengan kita juga ikut menyahut. Seronok betul kalau kita pandai main kompak, kita juga ikut main. Mereka senang, mereka bahagia. Ya Allah, mereka tidak dapat meluahkan atau tidak dapat menggambarkan betapa seronoknya mereka pada waktu kita ikut serta main kompang atau pandai main, ikut serta dalam melantunkan kasidah yang walaupun hanya dengan sautan, kalau tak kuat manapun, yang penting mulut kita kumat kami memberikan respon yang bagus. Itu semuanya karena kita adalah daripada makhluk yang istimewa. Kalau kita merupakan semulia-mulia makhluk di sisi Allah Jalla Jalaluh, harus yang mulia juga yang muncul, yang nongol, yang keluar daripada kita, yang terbaik dengan ucapannya, yang terbaik dengan penyampaiannya, yang terbaik dengan pemikirannya, yang istimewa juga dengan rencana dan juga dengan inisiatifnya, yang istimewa untuk orang-orang, Masya Allah, Tabarakallah, membuat suasana lebih ceria, membuat suasana lebih meriah, membuat suasana lebih bening. Jangan pada waktu dia datang membuat suasana jadi tegang. Na'udzubillah. Jadi kenapa sampai dengan baginda bersabda watabassumuka ala wajhi akhika sedekah, dan tabassum bersenyum manis di depan saudara kamu itu adalah sedekah. Sebab senyum itu membuat orang jadi ceria, membuat orang jadi suka, membuat orang jadi senang, membuat orang jadi bahagia. Yang sehingga dengan senyuman manis daripada orang yang manis akan membuat suasana majelis menjadi manis. Alhamdulillah. Jadi ini ada satu falsafat, tapi falsafat ini ikut keadaan masing-masing. Jadi katanya, tambahkan manis dalam senyuman, kurangkan gula dalam minuman. Nah, itu bagus. Kalau falsafat Nabi, tambahkan manis dalam minuman dan tambahkan mesra dalam senyuman. Sebab karena suka manis. Ala kulli hal, yang secara pastinya senyuman manis itu membuat suasana jadi indah dan manis. Sehingga dengan senyumannya boleh membuat orang jadi terpesona. Saya sih sebenarnya dia biasa-biasa saja dengan penampilannya.
Tapi senyumannya yang aku tak tahan. Oh, ya Allah. Sampai jatuh cinta karena senyum. Itu peranan daripada senyum dalam hidup. Jadi membuat orang jadi suka, membuat orang jadi senang. Bahkan membuat orang jadi jatuh cinta karena dengan senyuman manis daripadanya. Kenapa dengan kita dengan prinsip seperti itu? Bersalaman untuk apa? Silaturahim untuk apa? Berbuat baik untuk apa? Dan juga dengan kita ambil berat, ambil peduli, itu juga untuk apa? Semuanya agar dengan kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan yang baik di sisi Allah Jalla Jalaluh. Bahasa kita bebaloi, padan. Kalau manusia itu macam itu, sebab dia adalah semulia-mulia makhluk. Kalau manusia tak mengenal bahasa senyum, cuman bahasa perintah, cuman bahasa arahan, tidak ada toleransi, tak ada negosiasi, tidak ada kurang lebih, tidak ada tasamuh. Apa bezanya kita dengan minta maaf, apa beda manusia dengan makhluk yang lain, dengan sumpama binatang. Jadi kalau seandainya dengan kita tidak boleh mengurangkan harga, ya dengan kita balas tawaran orang tadi itu dengan senyuman manis. Bilang belum boleh lagi Pak Haji, belum sampai. Tambah lagi. Oke, gimana kalau 300? Kita letak 500. Orang tunau 250, ya Allah. Ini gaya seperti di Tanah Abang. Jadi kalau diletakkan 100 tawar 50. Kemudian tambah dikit. Oke lah kalau macam itu 80 lah kot, 80. Kalau nak juga 80 lah. Oke lah kalau macam itu. Jadi pedagang yang baik yang memberikan kelonggaran, potongan, diskon, harga yang berpatutan. Bukan mengambil kesempatan. Ini keceknya kecek Terengganu, ini Kelantan. Ini tak nampak kita cam betul, ini bukan orang KL. Ini orang Kelantan sesat ke KL berbelanja barang elektronik, tak banyak tahu tentang barang elektronik. Akhirnya sesuka hati kita untuk kita menaikkan harga. Tak betul cara seperti itu. Ini keceknya kecek Malaysia, cam. Yang walaupun kita Malaysia ke Indonesia cakap bahasa Indon, guna gue, lo, apa segala macam. Tapi mereka boleh cam bahasa kita, begitu juga sebaliknya. Saya pun kalau pada tu cakap Malaysia orang boleh cam. Sebut ala bahasa Kelantan kah, Kedah kah, mesti ada logat, ada getaran, bunyi yang orang boleh cam. Ini bukan orang tempatan, ini pendatang. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang sudah ada kamus, yang ada kamus tambah-tambah lagi. Jadi kadang-kadang ada juga dengan sebagian, baik dari sana ke sini atau sini ke sana, yang ingin atau menunjukkan yang dia tuh menguasai bahasa tempatan. Sehingga terus dia bahasakan. Ya Allah, kita rasa kurang nyaman atau sakit hati lah pada waktu dia cakap dengan bahasa kita, tapi itu tidak tepat. Bukan begitu cara kita membahasakan. Begitu juga sebaliknya. Jadi lebih bagus dengan kita gunakan bahasa nasional lah, atau bahasa yang standar, bahasa yang sama-sama kita pahami. Tidak payahlah dengan kita gunakan bahasa gaul lah kalau dengan sebutan kita di sana. Kembali kepada hadis yang kita riwayatkan. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bagus menerimanya, qadhaan atau menunaikannya. Baik pada waktu menjual, maknanya dengan kita berkurang lebih dengan harga. Baik pada waktu kita membeli, kita tidak cerewet dalam menawar. Yang itu berapa Pak Ji? Oh yang itu. Nah itu boleh saya kasih murah. Itu buatan tempatan, tapi dari segi kualiti bagus. Dia bersaing. Boleh bersaing dengan yang buatan Cina, dengan yang buatan Jepun. Dan harga lebih murah. Oh iya. Berapa yang itu? Itu dalam 450 ringgit. Itu kata si pedagang. 450 ringgit. Masya Allah, tabarakallah. Boleh kurang? Tanya dulu, boleh kurang?
rasanya harga pas sekali. Kata orang Arab, akhir kalam, harga mati. Tapi ya, supaya kita jadi langganan, tak apalah, 4,25 lah. 4,25. Oke, makasih. Ambil 2 unit. Atau ambil 2 buah. Udah selesai. Itu pembeli yang bagus. Ini udah 500, tawar 200. Udah lagi kasih 200 lah. Ya Allah, masih jauh lagi, modalnya pun tak sampai. Oke lah, 220 lah. 230. 240. Haji, ya Allah. Kalau boleh, gak perlu ditawar-tawar seperti itu, saya akan turunkan. Tapi memang itu barang import, barang mahal, berkualiti. Haji boleh try, mana saja. Harganya justru saya bagi harga spesial. Tak akan kurang daripada 500. Saya bagi 450 aja, boleh try. Jadi kata si calon pembeli tadi itu, udahlah macam ni aja lah, 300 lah. Dari 200, 210, 230, 250. Ini gimana menawarnya? Sehingga sampai dengan si penjual tadi itu jadi kasar dengan si pembeli. Udahlah kalau tak nak, kalau rasa-rasa tak mampu, tak yalah. Harga udah ada kurang. Buang masa aja, udah betul tengah jam jangan tawar begini. Nah, akhirnya jadi tidak bagus. Jadi kalau kita Allah uji dengan pelanggan, customer yang seperti itu, kita kena tabah, kita kena sabar. Bagi senyuman dia tawar, kita senyum. Dia tawar, senyum lagi. Jadi kita kurangkan harga, kita tidak mengurangi harga, tapi kita turunkan senyumannya. Lumayan juga lah kuliah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadi pembeli yang baik, yang tidak terlalu cerewet, yang tidak terlalu banyak menawar, sedangkan dia tahu harga tidak akan kurang. Penjual yang baik, yang memberikan potongan, yang memberikan diskon, atau paling tidak pun kalau dia tidak boleh kurangkan daripada harga, memang harga itu sudah seperti itu. Berbelanja di Giant, Tesco, Maidin, mana ada harga potongan. Beda kalau kita belanja di pasar malam, masih boleh kita tawar-menawar, situ ada harga pasti. Di mal-mal harga sudah tetap, tak boleh kita minta kurang. Kecuali kalau kita nak beli banyak, itu kadang-kadang kita minta sama bos, coba tanya sama bos dulu, jangan-jangan boleh kurang. Ini yang original, ini tidak boleh kurang. Saya bagi haji harga spesial. Haji, kalau pergi sana sini, tak boleh dapat harga macam ini. Tuh, begitu lebih kurangnya. Cina pun pandai merayu dan membujuk. Jika kadang-kadang lebih syok kita Melayu berbelanja dengan orang Cina karena dia layan kita dengan baik. Kalau kita tawar murah pun, kita kalau pada tuh tawar murah kadang-kadang muka ada cemberut. Udah pura-pura seperti tak dengar. Udah tak nak layan. Tak boleh begitu. Sebab kenapa? Sebab kita ini adalah semulia-mulia makhluk. Harus kemuliaan yang terbaik yang muncul daripada kita. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayat daripada Sayyidina Ismail ibni Ibrahim ibni Abdullah ibni Abi Rabi'ah al-Makhzumi an abihi an jaddihi Abi Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhum anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istasnafa minhu hina ghaza Hunainan salasina arba'ina alfa. Jadi dengan baginda Nabi pernah meminjam uang kepada Al-Makhzumi pada masa perang Hunain, 30 atau 40 ribu. Falamma qadima, saat Nabi kita datang kembali daripada peperangan tersebut, Nabi kita pun membayarnya, qadha iyahu. Summa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita berkata setelah Nabi kita melunasi piutang beliau, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Moga-moga Allah memberkati keluarga dan harta kekayaanmu. Innama jaza'u salafi al-wafa'u wal hamdu. Perhatikan, sesungguhnya atau hanya saja balasan hutang pinjaman yang diberikan itu adalah
menempati, menjelaskan, dan memuji. Itu saja, tak boleh dibayar lebih. Tak boleh minta lebih. Dibayar lebih, minta lebih, kedua-duanya hukumnya haram. Faman zada wistazada faqad arba, barang siapa menambah ataupun juga minta tambah, berarti dia telah terbabit dalam riba yang diharamkan. Usaha semampu-mampunya, semaksimal mungkin, agar jangan sampai terbabit dengan riba. Jadi pinjaman yang berfaedah, ambil 1 juta, kembali 1.100.000. Ambil 1.000, kembali 1.150. 150-nya itu adalah riba. Tapi kita bersabda atas satu pinjaman. Kita berikan pinjaman kepada seseorang. Itu atas tujuan untuk apa? Atas tujuan untuk membantu. Orang tidak akan meminjam kecuali kalau pada itu dalam keadaan krisis. Atau pada itu dia sedang berhajat. Takkan orang yang berhajat, yang perlukan duit untuk keperluan makan minum, untuk berbelanja, terus kita peras lagi, kita perah lagi, kita tekan lagi. Astaghfirullahaladzim. Jadi bila lagi dengan kita nak bantu dia, kita bagi sudah tidak. Oke? Memberinya tidak. Dan juga mengurangkan harga pun juga tidak. Ya paling tidak dengan kita bagi pinjaman. Ini kita tahu tentang keadaannya. Orang ini dalam keadaan terpaksa, kalau tidak terpaksa dia tidak akan meminjam. Dan kita juga tahu, cuman hanya kita saja. Orang-orang lain tidak ada yang berkemampuan untuk memberikan pinjaman. Maka pada saat ketika itu kita ambil kesempatan. Kita tekan dia. Jadi kita katakan apa? Berapapun awak nak, tak ada masalah. 1.000 sampai 10. Jadi pada 1.000 sampai pada 100.000 insya Allah cash. Selesai hari ini juga, detik ini juga kalau mau. Tapi dengan persentasi faedah, interestnya 20%. 1.000 jadi 1.200. 2.000 jadi 2.400. Kalau pinjaman sampai 100.000 akan menjadi 120.000 RM selepas 3 bulan. Kamu udah tahu duit itu bukan untuk bisnis. Itu untuk aku menyelesaikan pembangunan rumah. Untuk aku buat resepsi pernikahan anakku. Untuk aku menyelunasi pembelian tanah atau apa sajalah. Dia berutang karena dia berhajat. Jadi jangan sampai orang yang berhajat itu kita tekan. Karena dia terpaksa berutang, maka kita ambil peluang dan kesempatan untuk kita membebaninya dengan faedah. Balasan pinjaman, ucapan terima kasih dan juga menyanjung dan memuji, menepati dengan bayarannya. Babu li sahibil haqi sultan, bab yang menyatakan tentang si pemilik hak itu punya wewenang, punya leluasa. Apa ceritanya? Riwayat daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun, datang seorang laki-laki yatlubu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bidainin au bihaqqin, datang seorang laki-laki menuntut haknya, pinjamannya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang untuk menerima hutang. Fatakallama bi ba'dil kalam. Terus orang yang datang nak menerima hutang dengan begitu tadi ngobrol kasar. Takallama bercakap dengan sebagian kata-kata yang tidak elok. Assalamualaikum. Salam. Ingat kan? Ya tahulah. Ingat kan? Kata ingat kan? Macam seperti kita tidak ingat. Ya tentu kita ingat karena kita ada hutang. Tapi dia cakap macam tu. Ingat kan? Apa pula hari ini? Ada cadangan nak bayar tak? Atau macam hari-hari sudah? Macam seperti hari-hari yang sebelumnya? Cakap macam tu kenapa? Kalau nak menerima pun, terima dengan elok. Halo, Assalamualaikum. Haji, minta kepastian saja, nak bayar atau tidak? Atau macam seperti biasa-biasa, selalu saja ditangguh-tangguh. Kenapa kita cakap macam tu? Terimalah dengan baik dan juga membayar, bayar juga dengan elok. Jadi, si A'rabi yang memberikan pinjaman kepada baginda cakap
kasar, menerimanya secara tidak elok dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamma, maka berencanalah sebagian daripada sahabat Nabi untuk bertindak. Sahabat tumpul. Nah, begitu. Hamma. Sahabat berencana untuk bersikap secara agresif dengan yang bersikap kasar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menyabari para sahabat yang naik angin tadi itu karena mereka merasa itu tidak layak untuk diperkatakan seperti itu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak layak kamu cakap macam itu. Kalau saya terlambat bayar, bukan karena itu kebiasaanku. Dulu-dulu kan tak pernah tangguh. Tapi sekarang nih dalam keadaan krisis. Udah tak ada jualan. Apa yang nak dijual? Kedai tutup. Kalau buka kedai pun sekarang siapa yang belanja? Ayo. Ya Allah. Jadi susah tak hidup. Susah. Pedagang-pedagang kecil kehilangan pendapatan. Pedagang-pedagang kaki lima hilang pendapatan. Pekerja-pekerja liar hilang pendapatan. Jadi tidak heran lagi kalau kita mendengar yang dulunya hidup mewah, serba ada, serba lengkap, serba komplit, ternyata sekarang sudah terbelenggu dengan hutang piutang. Dulunya pilot, ternyata jualan mehon. Dulunya pilot, ternyata jadi driver Grab. Jadi pemandu Grab. Ya Allah, kesian. Ya, itulah realitinya. Sebab mereka mungkin dulunya makan gaji yang cukup lumayan, maka pada suatu ketika daripada 100 maskapai penerbangan yang terbang pada tiap hari, ternyata jadi dalam 10-20 saja. Maknanya kalau 80 penerbangan tidak terbang, tiap satu pesawat itu kru-krunya pramugari-pramugara dengan pilot atau dengan 2 orang pilot. Ya, kalau seperti Asia yang menggunakan Airbus 320 atau Boeing 737, itu saja sudah hampir dalam 6 ke 7 orang, pilot berdua, pramugari mungkin bertiga, 5, 6 orang lah. 6 orang kali 80 berapa? Itu kalau semuanya Boeing 737. Tapi kalau dengan Boeing 777, puluhan. Airbus 330, puluhan. 10 kali 50 unit, dari 500 yang dianggurkan. Bekas takat yang terbang saja, yang di office, puantat, semuanya. Gimana? Pilih antara 2. Ya ima, tetap bayar bulanan kereta, rumah, dan yang seumpamanya, ya ima tangguh. Kalau nak bayar daripada mana? Kalau tak ada usaha, makan daripada mana? Ini permasalahannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kena memahami situasi, kondisi, keadaan daripada orang yang berhutang. Di samping tiap hari penangguhan hutang piutang itu adalah sedekah senilai duit yang kita pinjamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi laki-laki tadi itu menerimanya kasar, sahabat Nabi bercadang nak bersikap agresif. Nabi kita sabari kedua-duanya. Nabi kita bersabda, mah diam, sabar. Inna sahibad dain, orang yang memiliki hutang, yang memberikan pinjaman, lahu sultan, ala sahibi, dia punya wewenang, dia punya leluasa kepada orang yang dia pinjami, sampai dia melunasinya, sampai dia menjelaskannya. Nah, makanya dikatakan tentang hakikat daripada hutang piutang. Nabi kita bersabda tentang hutang atau tentang hutang piutang, hamun bilail, kehinaan di waktu siang dan pikiran di malam hari.
Kadang-kadang kita yang berutang nih, kalau orang cakap tentang duit, itu kita udah tersinggung, udah terasa hati. Padahal dia tidak menyebut tentang utang piutang kita, ya itulah permasalahannya. Jadi kalau boleh jangan terlibat. Kalau terlibat pun jangan terlalu banyak. Jadi seperti sebagian daripada sahabat Sayyidatuna Aisyah dan hadis yang kita riwayatkan kemarin. Sehingga ada di antara daripada mereka memang sengaja nak dapat pinjaman, memang sengaja berutang, bukan faktor karena tidak punya duit, tapi untuk mendapatkan doa daripada malaikat. Karena orang yang terbabit dengan hutang piutang itu akan didoakan oleh malaikat Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala jaa A'rabiyyun, data seorang Badawi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqaddah untuk minta pelunasan utang piutang yang ada ke atas baginda Nabi. Pascaca, tapi Badawi tadi itu memintanya secara kasar, syadid, bersangatan. Hatta qala lahu uharriju 'alaika illa qadaitani. Saya paksakan awak harus bayar juga. Itu mana uharrij? Aku tekan. Jadi Arabi tadi itu pada waktu menerimanya kasar. Mau bayar tak? Jangan tangguh-tangguh macam tu. Duit ada kadang-kadang digunakan untuk keperluan yang lain. Selesaikan utang piutang dulu. Pokoknya macam mana pun hari kamu kena bayar. Saya paksakan kamu kena bayar juga. Loh, kenapa marah-marah? Kasar kenapa? Ya Arhamar Rahimin. Bantahrahu, maka dibentak oleh para sahabat. Ya siapa? Jangankan dengan baginda Nabi, dengan sesiapa pun tetap itu tidak cantik. Wa qalu waihak, celaka kamu. Tadri man tukallim? Kamu tahu tak? Kamu ngobrol dengan siapa? Cakap dengan siapa? Qala ini atlubu haqi. Ente tahu? Kamu ngomong dengan siapa? Itu Rasulullah. Itu menteri. Itu tuan qadhi. Itu tuan guru. Aku tak peduli. Saya menuntut haknya saya. Badawi. Ini atlubu haqi. Jadi Nabi kita bersabda, hala ma'a sahibil haqqi kuntum. Tidakkah selonya dengan kalian bersama dia yang memiliki hak? Ada riwayat pada waktu sahabatnya bersikap secara agresif dan kasar kepada Badawi tadi itu. Jadi bagi Nabi menasihatkan, sesungguhnya kami berdua memerlukan nasihat daripada kalian. Suruh dia untuk menerima secara elok, mintakan aku untuk aku membayar secara baik. Dia sebenarnya bukan Nabi kita menangguhkan. Nabi kita diminta bayar sebelum waktunya. Janjiannya nanti bulan depan, akhir bulan lepas hari kemerdekaan. Ternyata sekarang sudah mau ambil atas alasan karena keperluan, apapun alasannya. Jadi itu ceritanya. Jadi jangan sampai kepikiran, macam mana Nabi kita tangguh? Enggak, Nabi kita tidak menangguhkan pembayaran. Nabi kita insan yang paling tepat janji. Tidak pernah dengan kita mendengar cerita yang semacam dibunyinya. Nabi kita janjian dengan seseorang. Janjian. Akan ketemu, katakan saja akan ketemu di Gombak. Ternyata setelah 3 hari kemudian, baru orang yang janjiin Nabi tadi itu sampai ke Gombak. Nabi kita kata apa? Sejak 3 hari saya tunggu kamu di situ. Kan kamu bilang nanti kita ketemu di Gombak. Sejak 3 hari aku tunggu Anda di sana. 3 hari. Kita janjian dengan kawan. Memang kita tak ada jumpa. Jadi kita ketemu di depan Masjid Asyakirin. Atau di sebelah pengimaman Masjid Shah Alam. Masjid Sultan Salahuddin. Ya, jangan lupa jam 1 ya. Jam 1, insyaAllah. Khair. Memang sengaja dengan kita datang ke sana pukul 12.30, 12.45. 12.45 kita tunggu 5 menit, 10 menit terus kita tinggalkan. Dia datang pada pukul 1. Memang janjiannya pukul 1. Dia tunggu. Akhirnya dia call kita. Dia di mana? Udah sampai belum? Kamu baru sampai. Saya udah sampai tadi itu. Saya pikir kamu tak bakalan sampai atau tak bakalan datang. Saya ke sana itu pada pukul 12.30. Kan janjiannya pukul 1. Kenapa datang pukul 12.30? Memang dalam hatinya
ada satu rencana untuk tidak ketemu, atau satu rencana untuk tidak bayar. Jadi dibuat dengan cara selisih seperti itu. Dia tahu orang tua akan datang pada pukul 1, dia datang sebelumnya. Jadi bukan minta maaf, justru disalahkan. Kamu datang terlambat, kenapa datang jam 1? Anak sejak jadi pada pukul 12 sudah di situ. Siapa yang suruh datang pukul 12? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi kita kata, kami berdua lebih patut untuk diberikan nasihat. Nasihati kepada dia dengan cara menerima yang elok. Nasihatkan kepada saya untuk saya dapat membayar awal daripada waktunya. Qala hala ma'a sahibil haqqi kuntum summa arsala ila Khawlata binti Qais. Kemudian Nabi kita berangkatkan, Nabi kita utus si A'rabi tadi itu kepada Sayyidatuna Khawlah binti Qais, dan selain Nabi kita berkata kepadanya, in kana indaki tamrun, kalau kamu ada buah tamar, faqridina, maka pinjamkanlah tamar itu kepada kami, nanti pada saat tamar kami sampai kami akan melunasinya. Jadi kata Sayyidatuna Khawlah, na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nggih, saya ada buah tamar, maka dipinjamkan, dibayarkan oleh Sayyidatuna Khawlah. Qala faqradathu faqadha al-a'rabi wa at'amahu. Faqadha, maka Nabi kita bayar hutang bagi dia dengan A'rabi, dan juga Nabi kita bagi dia makan. Faqala aufaita aufallahu lak. Jadi kata Badawi, engkau tepati janji kamu, moga Allah juga memberikan wafa. Allah juga akan menepati segala janjinya kepadamu. Faqala ulaika khiyarunas. Nabi kita bersabda, itu adalah orang-orang mulia. Innahu qad quddisat ummatun. Innahu la quddisat, sesungguhnya tidak akan mulia umat. Tengok, la quddisat, tidak akan menjadi mulia satu umat. La ya'khudhu ta'ifu biha haqqahu ghaira muta'ta'. Tidak akan dimuliakan suatu umat, tidak akan menjadi mulia suatu kumpulan yang tidak membela orang yang lemah untuk mengambil haknya, gharai muta'tain, maksudnya tanpa ditimpa gangguan, seumpama membuat dia jadi bimbang, risau dan gelisah. Itu mana gharai muta'ta. Jadi dia dengan senang, dengan tenang, dengan merasa serono, pada itu dengan kita membantu dia untuk dia mendapatkan haknya daripada seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-hafsi bidain wal mulazamati. Bab yang menyatakan tentang menahan. Al-habas artinya menahan. Boleh juga habas diartikan dengan tahanan penjara dalam masalah utang piutang, wal mulazamah, dan juga mengekalinya. Pokoknya kemana kamu aku ikut-ikut, kemana kamu pergi aku akan ikutin. Di mana bayanganmu di situ juga bayanganku. Kalau Anda tidak melunasinya, selama Anda tidak menjelaskannya, kemana kamu di situ aku. Itu mana mulazamah. Riwayat daripada Waki' Ahmad ibn Maimun ibn Musaika qala Waki' wa asna alaihi khaira an Amr ibn Syadid an Abi qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layul wajidi yuhillu irtahu wa uqubatahu. Lay, penangguhan orang yang mampu. Penangguhan daripada orang yang berkemampuan itu akan menghalalkan kehormatan dan juga menghalalkan untuk kita bertindak kepadanya. Riwayat layul wajidi zulmun, penangguhan daripada orang yang mampu itu adalah suatu kezaliman. Layul wajidi, penangguhan daripada orang yang mampu. Dia ada utang dengan kita. Utangnya telah banyak sangat, dalam 10.000. Tapi karena kita perlukan sangat, berarti kita sangat menilai besar duit yang 10.000. Sebab karena kita perlu yang pertama, di samping kita tidak ada alternatif. Tapi dengan orang yang meminjam tadi itu, bukan tak ada duit. Duit banyak, bisnis jalan, keperluan terpenuhi. Tapi selalu saja menangguh-nangguhkan. Itu bagaimana? Jadi penangguhan daripada orang berkemampuan seperti itu, dia bukan karena ada utang piutang dengan orang lain.
Dia bukan karena ada keperluan untuk membeli itu dan ini. Tak ada keperluan langsung. Dia punya uang lebih. Kita tengok di dompetnya banyak duit. Jadi Masya Allah, bisnisnya jalan dengan bagus. Penghasilannya pun juga berjalan dengan bagus. Tidak ada yang terkandas. Tidak ada yang tertangguh. Tapi ternyata pada waktu kita nak ambil duit kita, dia tidak mau bayar. Dia tangguhkan. Itu layu al-wajid. Tapi kita bersabda, penangguhan yang semacam itu menghalalkan irdahu, kehormatannya, kesopatannya, image-nya. Kita boleh, awak ni tak pernah amanah. Awak ni tak pernah tepat janji. Itu mana irdahu. Jadi kita cerobohi. Jadi membolehkan dengan kita bercakap kasar, atau juga dengan kita bercakap memperli untuk menyedarkannya. Wa uqubatahu, dan juga menyangsinya. Penangguhan daripada orang yang mampu itu membolehkan kepada kita mencerobohi nama baiknya, mencemarkan nama baiknya, dan juga membolehkan kita untuk bertindak. Riwayat daripada Al-Hirmas Ibn Habib an Abi an Jaddihi qala ataitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi gharimin li. Saya datang menjumpai baginda Nabi dengan orang yang berutang dengan aku. Aku seret dia. Faqala li ilzamhu. Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi gharimin li. Faqala li ilzamhu. Ikutilah dia. Kemudian marra bi akhiran nahar. Itu tadi pada waktu pagi. Aku membawa orang yang berutang dengan aku menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata, tekali dia. Mulazamahi dia. Sehingga pada akhir siang, pada akhir hari itu Nabi kita melihatnya kembali. Faqala ma fa'ala asiruk ya akha Bani Tamim, macam mana keadaan tawananmu? Nabi kita anggap orang yang menahan seseorang yang berhutang itu macam seperti seseorang menawan saudaranya. Riwayat daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik an Abi, maksudnya Ka'ab bin Malik anau taqadha ibnu Abi Hadrat. Ibnu Abi Hadrat dengan Sayyidina Ka'ab bin Malik dainan lahu alaihi fil masjid. Taqadha, siapa yang meminta? Sayyidina Ka'ab bin Malik menagih utang kepada Ibn Abi Hadrat di dalam masjid. Mungkin karena ucapan, mungkin karena tersinggung, atau karena atas faktor apa saja, suara mereka tadi itu jadi lantang, bergaduh suara, kelahi suara. Sampai kedengaran lantang suara mereka berdua. Sehingga sampai didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita di rumah, tapi dengar Arab kalau pada waktu bergaduh. Masya Allah tabarakallah. Itu kadang-kadang gempar dunia. Dua orang bergaduh di masjid, dua orang bergaduh di pasar. Orang Arab gempar dunia semuanya. Kalau Melayu bergaduh, tak kedengaran bunyi. Yang ada cuma lebamnya saja. Nah itu begitu. Itu udah biasa. Dan kita tak banyak cakap, langsung tumbuk. Nah itu masalah tuh. Arab dah. Begitu Arab. Di Arab pandai. Berkelahinya Arab simbang. Kelahi mulut. Sehingga pada saat ketika orang berkerumun, baru nak bertumbuk. Nak bertumbuk lah. Nak bertumbuk, belum orang berkerumun. Ini kelahi mulut dulu. Datang orang-orang. Pada masa orang ramai datang, ngumpul-ngumpul, maka pada saat ketika itu baru nak tumbuk. Orang sudah terkumpul, pasti orang ramai tak akan bagi mereka bertumbuk. Kalau nak bertumbuk juga, ini bukan nasihat. Kalau nak bertumbuk juga, tumbuklah sebelum ada orang tahu. Nah, apa masalah apa? Mau berkelahi, oke, kelahi dah. Secara senyap-senyap, tumbuk je lagi di situ. Senang leluasa, tak ada yang menahan, tidak ada yang melarang. Tapi kalau pada orang sudah berkumpul, terus mau bertumbuk, mereka halang. Memang itu kewajiban mereka untuk menghalang supaya tidak terjadi perkelahian.
Itu saya Arab. Itu bagus Arab. Jadi Arabnya kelahi mulut. Melayu tak ada kedengaran bunyi, yang kedengaran pok, plak, plak, plak. Dah, ternyata dah jatuh. Naudzubillah. Jadi kalau dari sudut baiknya, baik cara Arab, tak jadi berkelahi, tak jadi bertumbuk. Kalau Allah kita Melayu ini, yang penting tumbuk dulu, tendang sepak dulu. Nanti urusannya belakangan. Kalau yang paling baik jangan berkelahi. Jadi dua orang sahabat tadi itu, Sayyidina Ka'ab bin Malik dengan Ibn Abi Hadrat, itu suara mereka lantang bertengkar di dalam masjid. Sampai Nabi kita mendengar daripada dalam rumah beliau, Nabi kita pun keluar. Mana ada kabar, Ka'ab. Nabi kita kata, Ka'ab, ya Rasulullah, da min dainika hada, turunkan daripada hitungan duit yang kau pinjamkan, kamu kurangkan hitungan duit yang kau pinjamkan, dan kepada yang satunya Nabi kita kata, tolong lunasi hutang piutang. Begitu. Jadi misalnya, kalau pada saat dengan seseorang itu menerima hutang, hutangnya katakan saja 1.000 ringgit. Jadi bagaimana bicaranya? Mungkin dia menerima sebelum waktunya, atau menerimanya itu pada masa krisis, pada saat kita punya keperluan banyak. Dia minta kita lunasi hutang piutangnya, dia minta agar kita jelaskan hutang piutang kita. Tapi pada saat dengan kita banyak keperluan. Jadi bijaknya macam mana? Karena dia menerima sebelum waktunya, atau menerima pada waktu kita dalam keadaan krisis, dalam keadaan banyak keperluan, bijaknya dengan yang bagian pinjaman kurangkan dalam 25%, dan bijaknya juga dengan kita berutang, kita lunasi hutang piutang kita yang diminta. Aku akan bayar, tapi kamu juga toleransi bagi diskon, potongan. Itu makna nasihat Nabi kita kepada keduanya. Kepada Sayyidina Ka'ab, kurangkan, Nabi kita kata separuh, auma biyadi ila syatri, maksudnya kepada hitungan separuh. Qala, kata Sayyidina Ka'ab, oke, saya kurangkan daripada 1.000 menjadi 500. Nabi kita berkata kepada A'rabi atau kepada Ibn Hadrat, qala kumpak, kalau bangkit lunasi. Jadi kamu bayar sekarang dapat potongan 50%. Dia bertoleransi dengan Anda karena dengan mengurangkan harga, karena dengan mengurangkan hitungan, kamu juga harus bertoleransi dengan dia dengan melunasi pinjamanmu, dengan menjelaskan pinjaman Anda. InsyaAllah kita sambung pertemuan kita pada esok hari dalam tajuk Al-Qard, artinya sulfah, itu adalah pinjaman, meminjam duit. Wassalamualaikum. Kita berjumpa nanti pada pukul 12 siang. Hada wabillahi taufiq wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu buna ala nuril mubin.